नमस्कार दर्शक मित्रों, जेट न्यूज में आपનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર। જીએસટી લાગુ થયા બાદ 22 રાજ્યોએ ચેકપોસ્ટ હટાવી દીધી। બિલાર ચેકપોસ્ટ હવે ડેલિગેશન યુનિટ તરીકે કામગીરી બજાવશે। ધરમપુરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં નવડાવાના બહાને નવજાત બાળકીને ચોરીને ભાગવા જતી યુવતીને પકડ્યા બાદ પોલીસે છોડી મૂકી। सुप्रीम कोर्टे दारूबंदी मुद्दे पोताना ज आदेश में नवुं अवलोकन आप्युं। शहेरमांथी पसार थता हाईवे ने दारूबंदीमांथी मुक्ति आपी शकाय। दमण में वर्ष 2000 ना पूर में जूनो ब्रिज तूटीने ध्वस्त थया बाद 19 करोड़ना खर्चे बनेलो ब्रिज हजी उद्घाटननी राह जोई रह्यो छे। हवे समाचारों विगतवार। जीएसटी लागू कराया बाद 22 राज्यों बॉर्डर चेक नाका हटावी लीधा छे, जेमां गुजरातनी आवकनी दृष्टिए नंबर 1 गणाती बिलार चेकपोस्ट ने पण नवा नियम मुजब वेलिडेशन चेकपोस्टनो दरज्जो आपवामां आव्यो छे। वन नेशन वन टेक्स अंतर्गत अमल में आवेला जीएसटी ने लईने गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर आवेली बिलार चेकपोस्ट हवे वाणिज्य वेरा चेकपोस्ट ने बदले वेलिडेशन युनिट तरीके कामगीरी बजावशे। आ अंगे कैमेरा सामेना आवવાની શરતે બિલાર ચેકપોસ્ટના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર SS રાઠોડે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2016 અને 17 માં 172 કરોડની આવક સરકારની તિજોરીમાં બિલાર ચેકપોસ્ટ દ્વારા જમા કરાવેલી હતી, પરંતુ હવે જીએસટી લાગુ પડ્યા બાદ અમારે કોઈ ટેક્સ અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવાની રહેતી નથી। सरकारे हवे आ कचेरीने ट्रक में रहेला मालना बिलोने वेरिफिकेशननी कामगीरी पूरती मर्यादित करी दीधी छे। तमाम टेक्स हवे ऑनलाइन तेमज कंपनीमांथी ज सरकारनी तिजोरीमां जमा थशे, जेना कारणे टेक्स चोरी पर अंकुश आवशे तेमज चेकपोस्ट पर कामगीरीनुं भारण घटशे, तो साथे साथे અહીં स्टाफमां पण घटाडो थशे। जीएसटी अमल पहला चेकपोस्ट कामगीरी माटे 28 इंस्पेक्टर 6 ऑफिसर અને 2 क्लार्कनी पोस्ट हती, जेमां हवे मोटा पाये घटाडो नोंधाशे। जीएसटी अमल पहला वाणिज्य कचेरी खाते इनपुट आउटपुट टेक्स संबंधित विविध कामगीरी करवामां आवती हती અને તે અનુસંધાને ટેક્સ પેનલ્ટી ભરાતી હતી। હવે માત્ર બિલોના વેરિફિકેશનની કામગીરી જ થશે। તો જીએસટીના અમલથી ટ્રક માલિકો તેમજ ડ્રાઈવરોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી। તેઓના જણાવ્યા મુજબ પહેલા તેઓએ ટેક્સ માટે બિલના તેમજ માલના વેરિફિકેશન માટે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડતું હતું, પરંતુ હવે તેમાં રાહત મળી છે। બિલાડ સહિતની દેશની તમામ ચેકપોસ્ટો પર ટ્રકમાં રહેલા માલની વિગત, વેચાણ બિલ, ફોર્મ 402, 403 ચકાસી કામગીરી કરવામાં આવતી હતી, જેના કારણે ट्रक ड्राइवर ने समयसर माल पहोंचाडवामां अनेक मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़तो हतो। हवे जीएसटी बाद तेओने लागे छे के मोदी सरकारनुं आ पगलुं तेमना मुकामे पहोंचवामां समयमां तेमज हालाकीमां खूब ज राहतवाळो कायदो लागी रह्यो छे। इससे इतना फायदा होया है कि हम पहले लाइन में लगे रहते, 1-2 घंटा लाइन में लगे रहते हैं और भूखे पिसाए खाना भी नहीं खाया, मुसीबत इतनी लगी रहती ये तो और ज्यादा। अब जीएसटी चाला हुए जानना से आराम इतना हुआ, सब कुछ जब भी आते हैं सनन जाते हैं सनन आते हैं। अब हम लोग इतना फायदा हुआ कि अब कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं आते हैं। पहले लाइन में लगे रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहते हैं और उसमें परेशान भूखे पिसाए और हारी बीमारी सब कुछ चालू हो जाती है उसमें। और अब सकून जानना से जीएसटी चालू हुई है, जानना तो अपना को बहुत आराम हुआ है। तो बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि घंटों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, फिर कागज बराबर होने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट निकलता था, उधर का सर्विस टैक्स भरा है या नहीं भरा है। अभी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दोनों आदमी उधर से जीएसटी भरेंगे, माल भी ओके रहेगा, कागज भी हमारा ओके रहता है, 2 मिनट में काम हो रहा है। पहले जैसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोले तो कागज हमारा बराबर रहने की वजह से वो बोलते थे कि इसके अंदर सर्विस टैक्स कम भरा है, इसलिए दिक्कत होती है। एक तरफ जीएसटी ना अमल ने लईने ट्रक मालिको અને ડ્રાઈવરોમાં ચેકપોસ્ટ પર થતા સમયના બગાડથી રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ ટ્રાન્સપોર્ટરો દ્વારા થયેલા ભ્રષ્ટાચારને લઈ કમિશનો મારી ખાવાનું બંધ થતા તેઓમાં જોવા મળી રહી છે નારાજગી। એક સમયે બિલાર ચેકપોસ્ટ પર ટ્રકોની લાંબી કતારો લાગતી હતી, હવે જીએસટી નામના વન નેશન વન ટેક્સનો ભલે દેશમાં વિરોધ થઈ રહ્યો હોય, પણ વિવિધ ટેક્સોની પીડાતા ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા કરોડો ટ્રક ડ્રાઈવર માલિકોને ટેક્સની બાબતમાં રાહત આપતો ચોક્કસ પુરાવો થયો છે। જીએસટીને લઈને હાઈવેની હોટલોના પાર્કિંગમાં ટ્રકના પૈડા થંભ્યા। એક તરફ જીએસટીના અમલને લઈને ટ્રક માલિકો ડ્રાઈવરોમાં ચેકપોસ્ટ પર થતા સમયના વેડફવાથી રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ સરકારના આ નવા કાયદાથી હોટલોના પાર્કિંગમાં ટ્રકના પૈડા થંભાવી દેવાની ફરજ પડી છે। सरकार द्वारा जीएसटी अमल बाद हाईवे नंबर 8 नी तमाम होटलों में हजारों ट्रक तेमज ड्राइवर क्लीनर छेल्ला 1 सप्ताहथी मुश्केलीनो सामनो करी रह्या छे। ड्राइवरोनुं कहेवुं छे के छेल्ला 1 सप्ताहथी वापी जीआईडीसी सहितनी विविध जीआईडीसीओनी फैक्टरीमां
માલિકોએ કંપનીમાંથી માલ લોડ કરવાનું બંધ કર્યું છે, જે માટે તેઓનું કહેવું છે કે ઉદ્યોગોમાં જીએસટી અંતર્ગત કેવી રીતે બિલ અને સરકારની કાર્યવાહી કરવી તેની પૂરતી જાણકારી જ ઉપલબ્ધ નથી, જેથી ટ્રકમાં માલ ભરવા અંગે અવઢવમાં છે, જેને લઈને ગુજરાત બહારથી અન્ય રાજ્યોના ટ્રક ડ્રાઈવરોએ ખાલી ટ્રક સાથે હાઈવેની હોટલોમાં તેમજ હાઈવે પર દિવસ રાત ગુજારો કરવાનો સમય આવ્યો છે. તો કેટલાક ટ્રક માલિકોને બેંકના હપ્તા સમયસર નહીં ભરાય તો ટ્રકને બેંકમાં જમા કરાવવી પડશે અને રોજગારી છીનવાઈ જવાની ચિંતા સતાવી રહી છે. હાલમાં 1 જુલાઈથી જીએસટીનો અમલ શરૂ થઈ ગયો છે, જેને લઈ અનેક લોકોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. બીજી બાજુ નારાજગી પણ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે દરેક રાજ્યોમાં અનેક ઉદ્યોગપતિઓ, કંપનીના માલિકો ઉદ્યોગ જગત સાથે સંકળાયેલ હોય જીએસટીને લઈને તેઓમાં જોવા મળી રહી છે નારાજગી. વિગતે જોઈએ તો ટ્રાન્સપોર્ટરો એક કંપનીમાંથી માલ ઉચકે છે અને બીજી કંપનીમાં કે અન્ય સ્થળે સપ્લાય કરતા હોય છે. એ માટે જે ટ્રકોનો ઉપયોગ કરાતો હોય માલિકોને એક ટ્રક દીઠ 2500 થી 3000 રૂપિયા જેટલું દિવસ દરમિયાનનું કમિશન મળે છે. ઉપરથી અન્ય કોઈ કમિશન મળતું હોય તો તે અલગથી, અને તે પણ તેઓના જ ખિસ્સાઓમાં ચાલી જાય છે, અને જેના પર આ કમિશનનો હક રહેલ હોય એવા ટ્રક ડ્રાઈવરો તો જ્યાંના ત્યાં જ રહી જાય છે અને તેઓએ નુકસાની ભોગવવી પડે છે. પરંતુ હવે જીએસટીનો અમલ લાગુ પડી ગયો હોય ટ્રક ડ્રાઈવરોને સીધો ફાયદો થશે. જે મળવું જોઈતું હતું તે પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે આ તો માત્ર આટલા જ કમિશનની વાત થઈ. આવી તો કેટલીય કમિશન ચાવ થઈ ગયાની અને ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપેલો હશે એનો અંદાજો આવી શકે છે. ત્યારે હવે જીએસટીને લઈ ટ્રાન્સપોર્ટરોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે, તેમજ તેઓ દ્વારા કરાતા જરૂરી કાગળિયાઓને લઈ હવે ટ્રાન્સપોર્ટરોનો ધંધો બંધ રાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ એ બધામાં હવે જીએસટીનો ફાયદો યોગ્યતા પાત્રને જ મળશે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારે ડ્રાઈવરોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. 7-8 दिन का गाड़ी इधर खड़ा है सर. ये जीएसटी लागू होने से ना पूरा गाड़ी खड़ा है. वो जीएसटी का पेपर पूरा बनता है कंपनी में, माल पूरा रेडी है, पर वो पेपर कैसा बनाने का वो कंपनी बोल रहा है पेपर कैसा बनाने. 7-8 दिन हो गया, 6 दिन से खड़ी है. जीएसटी वजह से गाड़ी खड़ा है. कंपनी में गाड़ी भरने भी जा रहा है तो बिल नहीं बन पा रहा उसका. दूसरी समस्या ऐसी है कि नोटबंदी के टाइम भी यही हुआ था, गाड़ी वाले मर गए थे, अभी भी गाड़ी वाले ही मर रहे. अभी फिलहाल तो कंपनी गाड़ी नहीं भर रही ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना. कंपनी माल नहीं, बिल नहीं बन रहा तो गाड़ी नहीं भर रही. इसकी बैंक मेरी गाड़ी ले आ सकती खींच के. हफ्ते तो भरने पड़ेंगे ना बैंक के. गाड़ी खड़ी रहो या कुछ भी रहो, बैंक वाली थोड़ी रुकने वाली, उनसे उसको कोई मतलब नहीं आता. ધરમપુરની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં અજાણી યુવતી એક નવજાત બાળકીને નવડાવવા લઈ જવાના બહાને ઉઠાવી હતી, પરંતુ બાળકીની દાદીને શંકા જતા બાળકી બચી ગઈ હતી. કપરાડા તાલુકાના ઓઝર ગામના નિકુળ ફળિયામાં રહેતા અજય આબુબાઈ મહિલાની પત્ની કમળાબેન બીજી વખત ગર્ભવતી બનતા પ્રસૂતિ માટે તેણીને ધરમપુરની જનની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા. પ્રસૂતિએ બપોરે 2:45 વાગ્યાની આસપાસ બાળકીને જન્મ આપ્યો હતો, જેના થોડા સમય બાદ સાડી પહેરેલી એક અજાણી મહિલા તમે ઓઝરના છો, બાળકીને નવડાવવાનું છે તેમ કહી ત્યાંથી નીકળી ગયા બાદ થોડી વારમાં પરત આવીને પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે, બાળકીને દૂધ પીવડાવી લો તેમ કહી પરત ત્યાંથી ચાલી ગઈ હતી. ત્યારબાદ પરત આવેલી યુવતીએ માસી નવડાવવા માટે છોકરું માંગે છે તેમ જણાવી તેની સાથે લાવેલા કપડામાં નવજાત બાળકીને વીંટીને ત્યાંથી નીકળી ગઈ હતી. બાળકીની દાદી એનુબેને સાથે આવવાનો આગ્રહ કરતા યુવતી માસી માસી એમ બોલતી ઝપાટાભેર આગળ નીકળી જતા એનુબેનને શંકા ઉપજી હતી. તે ઝડપથી પાછળ દોડી જઈ હોસ્પિટલના પાછળના દરવાજેથી નીકળી રહેલી આ અજાણી યુવતીના હાથમાંથી બાળકીને લઈને બૂમાબૂમ કરતા યુવતી ભાગવા માંડી હતી. દરમિયાન દોડી આવેલા હોસ્પિટલના સ્ટાફ તથા દર્દીના સંબંધીઓએ હોસ્પિટલથી અંદાજે 100 ફૂટના અંતરેથી આ યુવતીને ઝડપી પાડી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા, જે બાદ અજાણી મહિલાને રિક્ષામાં બેસાડી પોલીસ મથકે લઈ ગયા હતા. અમે અહીંયા જનની હોસ્પિટલમાં ડિલિવરી કરવા આવેલા તો એમ ડિલિવરી થઈ ગઈ પછી અમે ઉપર રૂમ લીધો અને રૂમમાં ગયા. તો રૂમમાં ગયા પછી ત્યાં છોકરું હાથે લાવ્યા એમ. પછી ત્યાં દરવાજા એક મહિલા અજાણી આવી, તે એકવાર આવીને કહી કે તમે ઓઝરના જ છે કેમ? તે અમે કીધું હા. તો પછી બીજી વાર પાસે આવી તો કે છોકરું ધવડાવી લેજે, પછી નાવા લઈ જવાના છે એમ. પછી બીજી વાર પાસે આવી ત્રીજી વાર તો કે પાણી ગરમ થઈ ગયેલું છે, માસી વાગ્યું એમ છોકરું એમ કહી ગઈ. એટલે અમે અચાનક એવું થયું કે ઓહે નવડાવવાનું એમ કરીને એટલે અમે છોકરું આપ્યું એમ. અમારી મમ્મી પાસે હતું તો મમ્મી આપ્યું એમ. પછી મમ્મીને એવું ડાઉટ ગયું, મોઢું બાંધીને આવેલું એટલે કે કોઈ ઓહે બીજી એમ એના, એટલે મમ્મી હાથે ગઈ એમ.
ને હાથે કે પછી એ પાછી મમ્મીને કહે કે તમે નહીં આવો હાથે એમ, મેં નવડાવીને લઈ આવું એવું. એટલે મમ્મીને વધારે શંકા કે એમ. એટલે પછી નીચે ઉતારીને હોસ્પિટલ બહાર નીકળવા પેલા મમ્મીએ છોકરું લઈ લીધું એમ. છોકરું લઈ લીધું ને મમ્મીએ બૂમ મારી કે આવો એમ, આ ચોરતી છે એમ કરીને. એટલે એ નહાવા જતા એને પછી પકડી પાડ્યો એમ. કાલે આ છોકરીને એક આવેલી બેન તે લેવા આવેલી તો પછી અમે જાણી ગયા કે કઈ બીજી જ છે એમ. એટલે પછી અમે છોકરું તેનામાં લઈ લીધું, મેં એના પાસે મેં લઈ લીધું. પછી મેં બૂમ પાડી કે બધા દોડો એમાં એ કોઈ ચોરતી છે એમ. એટલે પછી બધા દોડ્યા નવડાવવાનું એમ. છોકરું આપ નવડાવવાનું છે એમ. 3 વખત અમારે અહીંયા દરવાજે આવી. પછી કહે કે હમણાં પાણી મૂકેલું છે તો ગરમ થઈ ગયું તો આપજો છોકરું નવડાવવાના છે એમ, સાહેબે નવડાવવા કીધેલું છે એમ કરીને લઈ ગયું. સુપ્રીમે પોતાના જ આદેશોનું નવું અવલોકન આપ્યું. શહેરમાંથી પસાર થતા હાઈવેને દારૂબંધીમાંથી મુક્તિ આપી શકાય ત્યારે દમણ, દીવ અને સંઘ પ્રદેશ સેલવા શહેરને નેશનલ હાઈવેની પાબંદીમાંથી રાહત મળવાના સંકેતો પ્રબળ થયા છે. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોના 500 મીટરના દાયરામાં આવતી રેસ્ટોરન્ટને તેમની હદમાં શરાબ પીરસવાની પરવાનગી આપતા પંજાબ સરકારના કાયદાકીય સુધારાના 15 દિવસ બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે જો આ પ્રકારના હાઈવે શહેરમાંથી પસાર થતા હોય તો તેમને ડિનોટિફાય કરવામાં કશું ખોટું નથી. NGO અરાઈ સેફ સોસાયટીના પ્રમુખ હરવંતસિંહ સિદ્ધુએ દાખલ કરેલી અરજીની સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે શહેરમાંથી આ પ્રકારની સડક પસાર થતી હોય ત્યાં આ પ્રકારની કોઈ સમસ્યા નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે અમે લાદેલો પ્રતિબંધ શરાબના નશામાં લોકોને હાઈવે પર બેફામ ઝડપે વાહનો ચલાવતા અટકાવવા માટે છે. શહેરમાંથી પસાર થતી સડકો પર સામાન્ય રીતે વાહનો ધીમી ગતિએ પસાર થતા હોય છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આ અવલોકનથી શહેરની અંદરથી પસાર થતા હાઈવે પર આવેલી શરાબની દુકાનોના માલિકોને રાહત મળી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે શહેરની અંદરથી પસાર થતા હાઈવે અને દૂરથી પસાર થતા હાઈવેમાં ઘણો તફાવત છે. હાઈવેનો અર્થ એ છે કે એવી સડક જેના પરથી ઝડપી વાહનો દોડતા હોય. શહેરમાંથી પસાર થતા હાઈવે પર વાહનોની ઝડપ ઓછી હોય છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય એટલો જ હતો કે હાઈવે નજીક શરાબ મળે નહીં. કેટલાક લોકો શરાબના નશામાં ખૂબ ઝડપથી વાહન હંકારતા હોય છે જેના કારણે દુર્ઘટના સર્જાય છે. ચીફ જસ્ટિસ JS ખેહરે અરજકર્તાને જણાવ્યું હતું કે તે અદાલતના સવાલોના જવાબ આપે. ત્યારબાદ 11મી જુલાઈએ સુનાવણી હાથ ધર્યા બાદ કેસમાં ચુકાદો અપાશે. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સુપ્રીમ કોર્ટે શહેરની દારૂની દુકાનોને લઈ અવલોકન કરતા કહ્યું છે કે શહેરની અંદરના હાઈવેને ડિનોટિફાઈડ કરવું ખોટું નથી, જેમાં સંઘ પ્રદેશ, દમણ, દીવ અને સેલવાસ માટે ઘણી રાહત આવનારો સંકેત છે. કારણ કે નાનકડા 2 સંઘ પ્રદેશોના 3 શહેર કથિત હાઈવેની ભેટ ચડી ચૂક્યા છે. 3 શહેરોમાં સુપ્રીમ કોર્ટના પાછલા આદેશ બાદ દારૂનું વેચાણ તથા હોટેલ વ્યવસાય પર તાળા લાગી ચૂક્યા છે. ત્યારે આ બાબતને લઈ સુપ્રીમ કોર્ટે નવું અવલોકન આપતા આ શહેરોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. જોકે આ મામલે હજી સુનાવણી બાકી હોય છેવટના નિર્ણય પર સૌની મંડાયેલી રહેશે. સંઘ પ્રદેશ દમણમાં નાની દમણ જૂના પુલની બાજુમાં 19 કરોડના ખર્ચે નવા બનેલ પુલ ઉદ્ઘાટન ક્યારે થશે તેની રાહ જોઈને બેઠો છે. સંઘ પ્રદેશ દમણમાં નાની દમણ સાંઈ મંદિરથી મોટી દમણને જોડતો પુલ વર્ષ 2003ના ઓગસ્ટ માસમાં તૂટી પડતા ગોજારો અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં 29 બાળકોના મોત નીપજ્યા હતા. ત્યારે હાલમાં પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલની અગાઉના પૂર્વ પ્રશાસક દ્વારા ફરીથી આ બ્રિજ 19 કરોડના ખર્ચે આ તૂટેલ પુલની બાજુમાંથી જ નવા બ્રિજ બનાવવા માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું અને આ પુલનું નિર્માણ પણ હવે થઈ ચૂક્યું છે. પરંતુ હાલની તારીખમાં આ પુલ તૈયાર હોવા છતાં તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું ન હોય લોકોમાં અનેક ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. ત્યારે હવે પ્રશાસક દ્વારા જલ્દીથી જલ્દી આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરાય અને બ્રિજને ખોલી દેવામાં આવે એવી લોકમાંગ ઉઠી છે. ધરમપુર નાનાપડા માર્ગ પર વડખંભા ગામે પાર નદી પુલ ઘણો જર્જરિત અવસ્થામાં આવી ગયો હોય અકસ્માતો થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ત્યારે જલ્દીથી આ સમસ્યાનું નિવારણ થાય એવી લોકમાંગ ઉઠી છે. ધરમપુર નાનાપોંડા માર્ગ પર પાર નદી ઉપર વડખંભા ગામે પુલ આવેલ છે, જે ઉપરથી દિવસ દરમિયાન અનેક વાહન ચાલકો જેમાં ભારે ભરખમ ટ્રકો વગેરે પણ પસાર થઈ રહ્યા છે. આ માર્ગ નેશનલ હાઈવે નંબર 56 હોય વાપીથી શામળાજીને જોડે છે.
આ એકમાત્ર માર્ગ છે કે જ્યાંથી ગુજરાતનો પૂરો માલ સામાન પૂના, નાસિક, મહારાષ્ટ્ર, ઔરંગાબાદ વગેરે શહેરોમાં જતો હોય છે। ત્યારે આ વડખંભા પાર નદીના પુલના રસ્તાનું ધોવાણ થતાં પુલના સળિયા બહાર નીકળી ગયા છે, જેને લઈ અકસ્માતો થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। બીજી બાજુ આ પુલ ઉપર સાઈડમાં બંને બાજુએ પાણી વહી જાય એવી પણ કોઈ વ્યવસ્થા કરાઈ ન હોય। પાણીનો જમાવડો થવાથી પરિસ્થિતિ જેસે તેની જ બની રહી છે। ત્યારે આ મુદ્દે ડેપ્યુટી એન્જિનિયર કે.આર. પટેલે જણાવ્યું છે કે ટેન્ડર પાસ થઈ ગયું હોય તાત્કાલિક ધોરણે આ કામને શરૂ કરી દેવામાં આવશે। વલસાડ અને નવસારી જિલ્લાના અનેક પોલીસ સ્ટેશનોમાં પ્રોહિબિશનના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા તથા વોન્ટેડ દમણના બુટલેગરની કરોડો રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરવાનો કોર્ટે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો। સુરત રેન્જ અંતર્ગત આવતા નવસારી, વલસાડ અને તાપી જિલ્લામાં દાખલ થયેલા ફોજદારી ગુનામાં નાસ્તા ફરતા આરોપી સામે જુદી જુદી કોર્ટમાંથી CRPC 70 મુજબ વોરંટ મેળવીને તેની બજવણી કરવામાં આવી હતી। આમ છતાં પણ આરોપીઓ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર ન થતા તેમની મિલકત જપ્તી અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં સંઘ પ્રદેશ દમણમાં નાની દમણના સર્વોદય સોસાયટીમાં રહેતા પ્રમોદ રામાભાઈ ટંડેલની સામે નવસારીની રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો। તપાસમાં પ્રમોદ ટંડેલ શરૂઆતથી જ દારૂ ભરાવનાર આરોપી તરીકે નાસ્તો ફરતો હતો। પોલીસે નવસારીની કોર્ટમાંથી તેની ધરપકડ કરવા માટે વોરંટ કઢાવ્યો હતો। વોરંટની બજવણી કરવા માટે પોલીસ તેમના ઘરે પણ પહોંચી હતી, જોકે તેઓ હાજર ન હોવાથી પોલીસે જાહેર નોટિસ લગાવીને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર રહેવા ફરમાન કર્યું હતું। જોકે આમ છતાં બુટલેગર પ્રમોદ રામાભાઈ ટંડેલ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થયા ન હતા। આખરે બુટલેગરની મિલકત જપ્તી માટે કોર્ટમાં જતા કોર્ટે બુટલેગર પ્રમોદ ટંડેલની કરોડો રૂપિયાની મિલકત કબજે કરવા માટે હુકમ કર્યો છે। નવસારી પોલીસે આરોપીના મિલકત જપ્તી અંગેની અમલવારી કરવા માટે કોર્ટે આદેશ કર્યા છે। આ અંગે દમણ કલેક્ટરને પણ હુકમની જાણ કરીને કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું છે। પારડી આરટીઆઈના સુકલાવના એક વિદ્યાર્થીએ કોઈક અગમ્ય કારણોસર ઝેરી દવા પી જઈ આત્મહત્યાનો કર્યો હતો પ્રયાસ। પારડી તાલુકાના સુકલા ગામનો યુવાન પારડી આઈટીઆઈ તાલીમ વિદ્યાર્થી મંગળવારના રોજ રાત્રિના 12 વાગ્યાની આસપાસ કોઈક અગમ્ય કારણોસર ઝેરી દવા પી જઈ આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। યુવકને તાત્કાલિક પારડી કુરેશી હોસ્પિટલમાં લઈ આવતા સમયસર સારવાર મળતા યુવકના શરીરમાંથી ઝેરી દવા ડોક્ટરોએ સારવાર દરમિયાન કાઢતા યુવકનો બચાવ થયો હતો। ઘટનામાં યુવક પારડીના સુખલા ગામના વયુ ફળિયામાં રહેતા 19 વર્ષીય વિજય અજીતભાઈ પટેલ કે જેણે ઝેરી દવા પી લીધી હતી અને તેમના પરિવારજનોને સવારે 4 અને 10 વાગ્યે જાણ થતાં તરત જ પારડી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે તેને લઈ આવ્યા હતા, જ્યાં હોસ્પિટલના સત્તાવાળાઓએ પારડી પોલીસને જાણવાજોગ જાણ કરી હતી। જોકે પોલીસને ઝેરી દવા પીધેલ અંગે કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી કે કારણ જાણવા મળ્યું ન હતું। હાલે તો પોલીસે આ બાબતે તપાસ હાથ ધરી છે। ઉમરગામના પાલી કરંબેલી ગામે 4 વર્ષ પહેલા સ્ટ્રીટ લાઇટ તોડવા બાબતે થયેલા ઝઘડાની અદાવતમાં સ્થાનિક રહીશને તલવાર અને કુહાડીના ઉપરા ચાપડી 14 જેટલા ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાના સંગીન ગુનામાં સંડોવાયેલા તમામ 10 આરોપીઓને વલસાડની કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી। ઉમરગામના પાલી કરંબેલી ગામે 4 વર્ષ પહેલા સ્ટ્રીટ લાઇટ તોડવા બાબતે થયેલા ઝઘડાની અદાવતમાં સ્થાનિક રહીશને તલવાર અને કુહાડીના 14 જેટલા ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાના સંગીન ગુનામાં સંડોવાયેલા તમામ 10 આરોપીઓને વલસાડની કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે। આ કેસની હકીકત એવી છે કે ઉમરગામના પાલી કરંબેલી ગામના રોહિતવાસમાં રહેતા મનોજ નામના ઈસમે ગ્રામ પંચાયતની સ્ટ્રીટ લાઇટ તોડી નાખી હતી। તેની અદાવત રાખીને ગુલાબ હરજી મિતના, કનૈયા ગુલાબ મિતના, જીગર ગુલાબ મિતના, ગણેશ ગુલાબ મિતના, પ્રદીપ ગુલાબ મિતના, ધર્મેશ અમૃત મિતના, દીપેન ઉર્ફે બિપિન હસમુખ ઉર્ફે હસના હડપતિ, દિલીપ ઉર્ફે ભાલી શાંતિલાલ હડપતિ, હેમંત ગુલાબ મિતના અને પંકેશ ગુલાબ મિતના તમામ રહે પાલી કરંબેલી કાદવિયા ફળિયા તાલુકા ઉમરગામ એ તે જ ફળિયામાં રહેતા તુલસીદાસ તથા તેની પત્ની ગીતાબેનને માર માર્યો હતો। બાદમાં તુલસીદાસના છોકરાઓ સાથે ફળિયામાં જ રહેતા કિશનભાઈ કાળીદાસ મિતનાના છોકરાઓ રમતા હોવાની અદાવત રાખી ગત તારીખ 1/5/2013ના વર્ષ દરમિયાન આ તમામ આરોપીઓએ તલવાર, કુહાડી, લોખંડના સળિયા જેવા ઘાતક હથિયારો સાથે કિશનના ઘરે ધસી જઈ તેના ઉપર ઉપરા છાપરી 14 જેટલા ઘા મારીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો। જે અંગે મૃતકના પત્ની શાંતિબેને બિલાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી તમામ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી। જે અંગેનો કેસ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી જતા એજીપી અનિલ ત્રિપાઠીની દલીલોને ગ્રાહ્ય રાખી જજ MM મંસૂરીએ તમામ 10 આરોપીઓને હત્યા સહિતની જુદી જુદી કલમો હેઠળ તકસીરવાર ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે તથા કુલ રૂપિયા 2000નો દંડ કરતો ચુકાદો આપ્યો છે। આજરોજ વલસાડના એડિશનલ સેશન જજ સબની કોર્ટમાં ઉમરગામ તાલુકાના પાલી કરંબેલી ગામે કિશન કાળીદાસ મિતના ને ગામના જ અમુક વ્યક્તિઓએ
ગામની અંદર સ્ટ્રીટ લાઇટ તોડી નાખવાની સામાન્ય બાબતમાં ગેરકાયદેસર મંડળી રચી તેમના ઘરે હુમલો કરી તેમને લોખંડના સળિયા, તલવાર, કુહાડી, ચપ્પુ અને લાકડી જેવા ઘાતક હથિયારોથી માર મારતા કાળીદાસ મિત્રાનું અવસાન થયેલું. તે ગુનાનો કેસ આજરોજ વલસાડની એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી જતા નામદાર કોર્ટે ફરિયાદ પક્ષનો કેસ પુરવાર થયેલો માની આ ગુનાના તમામ 10 આરોપીઓને નામદાર કોર્ટના વિદ્વાન જજ શ્રી એડિશનલ સેશન જજ સાહેબે આજીવન કેદની સજા અને દંડનો હુકમ ફરમાવેલો છે. પાટીમાં હાઈવે પર બાઇક ચાલકને ખંજર મારનાર સ્વિફ્ટ કારના ચાલક તેની પ્રેમિકા સાથે હજુ પણ ફરાર. ઇજાગ્રસ્ત યુવકના પરિવાર તેમજ સમાજના અગ્રણીઓએ આરોપીને પકડવા ડીવાયએસપીને કરી રજૂઆત. પારડી મોતીવાડા ફાટક પાસે ગત 30મી જૂનના રોજ બપોરના સમયે એક બાઇક ચાલક સાથે કોઈ બાબતે કાર ચાલક સાથે બોલાચાલી થતા સ્વિફ્ટ ચાલકે બાઇક ચાલકને ખડકી હાઈવે પર રોકી બાઇક ચાલકને પેટમાં ખંજર જેવું કંઈક તીક્ષ્ણ હથિયાર હુલાવી દીધું હતું અને ત્યાંથી કાર ચાલક તેની સાથે કારમાં બેસેલ પ્રેમિકા સાથે ભાગી છૂટ્યો હતો. જે પ્રકરણમાં પોલીસે તાત્કાલિક સ્વિફ્ટ કાર વલસાડના ગાડરિયા તેના ઘરેથી લઈ આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનામાં બાઇક ચાલક પર જીવલેણ હુમલો કરનાર ગાડરિયા ગામના કૌશલ કાંતિભાઈ પટેલ અને તેની સાથે કારમાં દમણ ખાતે એક કંપનીમાં નોકરી કરતી બિલીમોરા ગણદેવીની યુવતી સાથે હતી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં અત્યાર સુધી બહાર આવ્યું છે. આરોપીની ધરપકડ ન કરાતા ઇજાગ્રસ્ત યુવકના પરિવારજનો તેમજ સમાજના અગ્રણીઓ કાંતિભાઈ પટેલ, ઈશ્વરભાઈ ભંડારી, નિલેશ ભંડારી, જયંતિભાઈ ભંડારી, અજીત ભંડારી, અમૃત ભંડારી પાડી પોલીસ મથક ખાતે આવેલ ડીવાયએસપી અધિકારી ઝાલાશ્રીને આરોપીને પકડવા માટેની રજૂઆત કરાઈ હતી અને પારડી હોસ્પિટલ ખાતે આઈસીયુમાં સારવાર લઈ રહેલ સુમિત કિરણભાઈ ભંડારીને મળ્યા હતા. તેઓના પરિવાર પાસેથી સમગ્ર ઘટના અંગેની જાણકારી મેળવી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર સમાજના અગ્રણીઓ પારડી હોસ્પિટલના ડોક્ટર MM કુરેશીને મળી ઇજાગ્રસ્ત યુવાન અંગે જાણકારી મેળવતા યુવાનના પેટના આજુબાજુના ભાગમાં 3 તીક્ષ્ણ હથિયાર ખંજર કે ચપ્પુથી ઘા ઝીક્યા હતા, જેમાં યુવાનને 72 ટાંકાઓ આવ્યા હતા. તીક્ષ્ણ હથિયાર પેટના અંદરના આંતરડા સુધીના ભાગે ઈજા થઈ હોવાનું ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું. પોલીસે તપાસમાં બંને જણા દમણમાં એક કંપનીમાં સાથે નોકરી કરતા હતા. ઘટના થયા બાદ નોકરી પર તેઓ દેખાયા ન હતા અને આરોપી ઘરેથી પોતાની હાઈફાઈ લાખો રૂપિયાની બાઇક લઈને કૌશલ નીકળ્યા બાદ ઘરે પરત ફર્યો ન હોવાનું તેમના પરિવારે પોલીસ સમક્ષ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. વલસાડ શહેરના ઔરંગા નદીના કિનારાના વિસ્તારોમાં ચોમાસા દરમિયાન પાણી ભરાઈ જવાના બનાવને લઈ જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને કલેક્ટર દ્વારા ઔરંગા નદી ઉપર અલ્ટ્રાસોનિક કેમેરા લગાડવામાં આવ્યા. વલસાડ શહેરના ઔરંગા નદીના કિનારાના વિસ્તારોમાં ચોમાસા દરમિયાન પાણી ભરાઈ જવાના બનાવને લઈ જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને કલેક્ટર દ્વારા ઔરંગા નદી ઉપર અલ્ટ્રાસોનિક કેમેરા લગાડવામાં આવ્યા છે, જે પૂરની આગાહી તંત્રને 1 કલાક પહેલા જ આપી દેશે. વલસાડ શહેરના છીપવાડ, દાણા બજાર, લીલાપુર, તરિયાવાડ, આંધિયાવાડ, હનુમાન ભાગડા, પીચિંગ જેવા વિસ્તારોમાં ઔરંગા નદીમાં પાણીનો વધારો થતાં તરત જ પાણીમાં આ વિસ્તારો ગરકાવ થઈ જતા હોય છે. ઉપરવાસમાં વધુ વરસાદ જ્યારે પણ પડે છે તેની સીધી અસર વલસાડના આ શહેરોમાં જોવા મળતી હોય છે. ખાસ કરીને સાંજના સમયે ઉપરવાસમાં વરસાદ હોય છે ત્યારે રાત્રિના સમયે અચાનક વલસાડના આ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘરોમાં અને દુકાનોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે, જેમાં લોકોને સમય ન મળવાને કારણે કરોડોના અનાજ અને ઘર વખરીના સામાનને નુકસાન પહોંચે છે. ત્યારે આ પરિસ્થિતિને નિવારવા માટે જિલ્લા કલેક્ટર અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટે વેરવી ગામ નજીક જ્યાં તાન માન અને ઔરંગા નદી મળે છે ત્યાં એક પુલ નીચે અલ્ટ્રાસોનિક કેમેરા ગોઠવવામાં આવ્યા છે, જેનું દર કલાકે સંબંધિત તમામ અધિકારીઓને રીડિંગ પણ મોબાઈલ થકી મળતું રહે છે. જેના રીડિંગ પર 24 કલાક નજર રાખવા માટે તંત્ર દ્વારા 3 પાળીમાં કર્મચારીઓને જવાબદારી સોંપાઈ છે. જ્યારે કેમેરામાં પાણીનું લેવલ 6 મીટર સુધી જશે એ ભયજનક સપાટી નક્કી કરી છે, જેથી 6 મીટર લેવલ જતાં તરત જ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ આપી દેવાશે. કારણ કે બેરવી આગળ જ્યારે પાણી 6 મીટર સુધી પહોંચે છે તે પાણીને વરસાદ આવતા 1 કલાકનો સમય થતો હોય છે, જેથી શહેરીજનોને 1 કલાકનો સમય સામાન બચાવવા મળી રહેશે, જેથી નુકસાનીમાંથી શહેરને બચાવી શકાય એમ છે. હાલ છે ને ભૈરવી પર પુલ બ્રિજ આવેલો છે ને ત્યાં સેન્સર મૂકવામાં આવેલ છે અને એનાથી આપણને અહીંયા જે આપણે કલેક્ટર ઓફિસ કે મારી ડિઝાસ્ટર કચેરીમાં કોમ્પ્યુટરમાં છે ને એનું લેવલ માપશે.
જે કાંઈ લેવલ હોય ને એ અહીંયા આવશે, અહીંયા આપણે જોઈ શકશું અને ત્યાં જે 6 મીટર ઉપર લેવલ આવે ને પછી અમારે આગળની કાર્યવાહી અમે કરીએ અને 11 મીટર આવે ને એટલે ચેતવણી આપવાનું પડશે. અત્યારે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તાર માટે એલર્ટ કરવા માટે આપણે માનવ જે તલાટી મંત્રી તલાટી શ્રીમંત્રીઓ, સરપંચશ્રીઓ, ગામના આગેવાનો એને ફોન દ્વારા અને ટીવી ચેનલો દ્વારા આપના દ્વારા અમે એલર્ટ કરશું. તાન અને માન નદી પર જે સેન્સર મૂકવામાં આવ્યા છે અને એને કારણે જે પૂરની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય એની માહિતી 1 કલાક અગાઉથી જે તે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારના લોકોને મળી શકે એ માટેનો જે પ્રયત્નો છે એ સરાહનીય તો છે જ, પણ તેની સાથે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા જે કર્મચારીઓ છે એનામાં બી એલર્ટનેસ હોવી ખૂબ જરૂરી છે. હું આપના માધ્યમથી કલેક્ટર શ્રી વલસાડને એક વિનંતી પણ કરવા માંગુ છું કે આ પ્રયાસ તો સારો છે, પણ જે નદીઓ ઘણા લાંબા સમયથી ડ્રેજિંગ કર્યા વિનાની પડી છે એના કારણે પણ આ પૂર ઝડપથી આવી જાય છે અથવા તો વરસાદી પાણી વહેલા નીચાણગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પ્રસરે છે. જેટલો ખર્ચ આપણે લોકોને રોકડ સહાય કે બીજી અન્યત્ર જે સરકારી સહાય છે એ આપીએ છીએ તો એના કરતાં ઓછા ખર્ચમાં ડ્રેજિંગ થઈ શકે એવું મારું માનવું છે. એટલે આ બાબત પર પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર. પૂરગ્રસ્ત માટે કલેક્ટર સાહેબની આ પ્રશંસનીય કામગીરી છે. જે સેન્સર લગાવવાથી પ્રજાને નીચાણવાળા વિસ્તારને ફ્લડ એરિયાને લોકો એલર્ટ કરે તો જાનહાનિ તેમજ નુકસાન થવાનો ભય ઓછો રહે, લોકો જીવ બચાવે. પણ એમની સાથે જે વલસાડની અંદર પડતી તકલીફ, કેમ કે હું ફ્લડ એરિયામાંથી આવું, મારો રેલગ્રસ્ત અને પૂરગ્રસ્ત વિસ્તાર છે. દરેક કલેક્ટર વખતે, દરેક મિટિંગો વખતે અમે વારે ઘડીએ રજૂઆત કરી છે. તો આ તમારા ટીવી માધ્યમ દ્વારા અમે કલેક્ટર સાહેબને એમ કહીએ કે જે સેન્સર લગાવવાથી દુર્ઘટના ઓછી થાય કે એલર્ટ કરી શકાય, પણ જે નીચાણવાળો વિસ્તાર છે, જે લોકો ફસી જાય ને ત્યારે કલેક્ટર સાહેબથી તેમજ જે ડિઝાસ્ટર માટે જે જરૂરી સગવડ મળવી જોઈએ એ દર વર્ષે કાગળનો વાઘ સાબિત થાય છે, મળતી નથી. કેમ કે એનો જીવતો જાગતો ઉદાહરણ મેં આપું કેમ કે મને 2 કલાક ગયેલા તે દિવસે બોટ મંગાવો અને 50 થી 60 જિંદગી મોત ને જીવા વચ્ચે ખેડૂતોને કોઈથી કંઈ થયેલું મળે નહીં. એટલે આ ફેરી સાહેબને અમારી નમ્ર અપીલ છે કે પહેલે તો તાકીદે બોટ મંગાવી લે. જે વિસ્તાર નીચાણવાળા વિસ્તાર છે એની અંદર દોરડા પેલા તાના રહીશોને દોરડા આપી દે, પછી પેલા પાણીને પેલા બોટને ખેંચે થર્મોકોલના તે આપી દે, જેથી ત્યાંના યુવાન વર્ગો કોઈનો જીવ બચાયા કે એકવાર પાણી આવી જાય પછી નગરપાલિકા હોય કે કલેક્ટર સાહેબ કે કોઈથી કંઈ થતું નથી, બધા ઊંચા કરી દેતા છે. એટલા માટે કે એટલું બધું પાણીને પૂરનું પ્રેશર હોય કે અંદર જઈ નથી શકતા. એટલે જે વિસ્તારનો પૂરગ્રસ્ત વિસ્તાર છે, રેલગ્રસ્ત વિસ્તાર છે, ત્યાં આગળ જેને આવી સુવિધા આપી દે તો હજુ પણ નુકસાન કરે. અને આ જે કલેક્ટર સાહેબે જે પ્રશંસનીય કામગીરી છે એને તો આપણે સૌ કોઈ. પારડી પોલીસે અચાનક ચેકિંગ હાથ ધરતા પારડી ડીસીઓ સ્કૂલ અને સેન્ટર ખાતે બાઇક પર ફરતા રોમિયોગીરી કરનારા બાઇક ચાલકોમાં ભાગમભાગ મચી ગઈ હતી. પારડી ડીસીઓ સ્કૂલ શરૂ થવાના સમય અને છૂટવાના સમયે કેટલાક રોમિયો બાઇક ટ્રિપલ સવારી કરી આટાફેરા કરી છેડતી કરી રહ્યા હોવાની અને સેન્ટર પોઈન્ટ ખાતે કેટલાક લુખ્ખા તત્વો અડ્ડો બનાવી બેસી રહેતા હોવાની પારડી પોલીસને અનેક ફરિયાદો મળતા બુધવારના રોજ પારડી પોલીસે ઓચિંતી ચેકિંગ હાથ ધરી હતી. પોલીસને જોઈ રોમિયોગીરીઓમાં ભાગમભાગના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા અને પોલીસે કેટલાક બાઇક સવાર યુવકોને રોકી શું કામે આવ્યા છો એ પૂછપરછ કરતા રોમિયોગીરીઓ કરતા લુખ્ખા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો હતો. પોલીસની આ કામગીરી જોઈ ડીસીઓ સ્કૂલના માર્ગ પરથી પસાર થતા કેટલાક વાલીઓએ પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી હતી. ખાસ કરીને વાલીઓ પોતાના બાળકોને લાયસન્સ વગર વાહનો આપતા હોય છે, ત્યારે કોઈક દુર્ઘટના બનતી હોય છે, જે બાબતે પ્રથમ વાલીઓ જવાબદાર બનતા હોય છે. સરકારના નવા ગાઈડલાઇનના નિયમો મુજબ લાયસન્સ ન ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓના માતા પિતા સામે પોલીસ કાર્યવાહી કરી શકે તેમ છે. આ બાબતે પારડી ડીસીઓ શાળાના આચાર્ય સુશીલાબેન સિંહલે જણાવ્યું હતું કે શાળામાં બાઇક લઈને આવતા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓને કડક સૂચના આપવામાં આવી છે અને ફરી આ બાબતે તેઓને ધ્યાન દોરવામાં આવશે. ત્યારે પોલીસે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરતા મહિનામાં 2 વખત આવી જ ચેકિંગ થવી જોઈએ તેવી માંગ પણ કરાઈ હતી.
બતાવો કેટલી કાઢી? 6 જૂનો બાકી કા? પછી આપવાનું સ્કૂલ ચાલુ થાય પછી. અને ગળામાં રૂમાલ બાંધીને આવવાનો? હા, કેટલા વાગે ટીવી પર આવો? ગળામાં રૂમાલ બાંધીને આવવાનો તારે? વાપી ખાતે રહેતા મહારાષ્ટ્રીયન ભાવિક ભક્તો દ્વારા દેવશયની એકાદશીના શુભ અવસરે યાત્રા કરવામાં આવી હતી. દેવશયની એકાદશીના શુભ અવસર પર વિઠ્ઠલ ભગવાન તીર્થ દત્તાત્રેય પંઢરપુર અષાઢ મહિનામાં ભાવિક ભક્તો મહારાષ્ટ્રમાં પૂરા ઉત્સાહ સાથે આ દિવસને ઉજવે છે તથા શુભ દિવસે ચંદ્રભાગા નદીમાં સ્નાન કરી વિઠ્ઠલ ભગવાનના દર્શન કરી પોતાને પાપ મુક્ત કરી ધન્ય થાય છે. ત્યારે આ અવસરને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વલસાડ જિલ્લાના વાપી તાલુકામાં રહેતા મહારાષ્ટ્રીયન ભાવિક ભક્તો દ્વારા પરંપરાને જાળવી રાખતા ઉજવણી કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે વાપી છીરી ગામ રામ મંદિરથી એક યાત્રા પણ કાઢવામાં આવી હતી જે પૂરા ગામમાં ફરી હતી અને હનુમાન ટેકરી પર આવેલ વિઠ્ઠલ રૂક્ષ્મણી મંદિર પર સમાપન કરાઈ હતી. સાથે જ મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરાયું હોય ભાવિક ભક્તોએ મહાપ્રસાદનો પણ લાભ લીધો હતો. સમાચારોના અંતમાં એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. જીએસટી લાગુ થયા બાદ 22 રાજ્યોએ ચેકપોસ્ટ હટાવી દીધી. ભીલાડ ચેકપોસ્ટ હવે ડેલિગેશન યુનિટ તરીકે કામગીરી બજાવશે. ધરમપુરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં નવડાવાના બહાને નવજાત બાળકીને ચોરીને ભાગવા જતી યુવતીને પકડ્યા બાદ પોલીસે છોડી મૂકી. સુપ્રીમ કોર્ટે દારૂબંધી મુદ્દે પોતાના જ આદેશમાં નવું અવલોકન આપ્યું. શહેરમાંથી પસાર થતા હાઈવેને દારૂબંધીમાંથી મુક્તિ આપી શકાય. દમણમાં વર્ષ 2000ના પૂરમાં જૂનો બ્રિજ તૂટીને ધ્વસ્ત થયા બાદ 19 કરોડના ખર્ચે બનેલો બ્રિજ હજી ઉદ્ઘાટનની રાહ જોઈ રહ્યો છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.